सब मन के जोहर। इस समय में पूरा दिल से पूरा तन मन से हमारे मन राउर से बन के SG आदिवासी ब्लॉग दिखे से ढेर सारा प्यार ढेर सारा आशीर्वाद के चाहते हुए राउर से बन के हमारे मन SG आदिवासी ब्लॉग यूट्यूब चैनल में राउर से बन के हमारे मन स्वागतम जनाती। और हमने एक मन आज एक नया सा एपिसोड नया सा वीडियो नया सा एक अपडेट राउर मन के देख कर लगे हमारे मन आई। इस समय में हमारे मन उपस्थित है 300 गेला पुखरी के एक छोटा सा गाँव में। और इस समय में हमारे मन हमने के आसाम के बीच में विशेष करके एक मॉडल के पाही जगह खोज के निकला है। और आज हमने कोशिश करा थी कि उकर बारे में थोड़ा बातचीत करबे उकर से चिना परिचय होबे। आज उकर घर में हमने उपस्थित है फिर अविनाश नाग मॉडल जे लगे उकर घर में उपस्थित है। और वो ऑलरेडी हमने कर इंडिया के भीतर मिस्टर इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्स रह चुकी है। सो हमने बहुत एक्साइटेड है उकर संगे बातचीत करे कर लगिन। सो राउर मन के देखा कोशिश करबे कि हमने कर आदिवासी में 20 प्रकार का एक टैलेंट है। सो उकर संगे हमने बातचीत करबे। इस समय उपस्थित है मॉडल अविनाश नाग के घरे हमारे मन उपस्थित है। सो हमारे मन SG आदिवासी ब्लॉग यूट्यूब चैनल दिखे से राउर मन के रिक्वेस्ट करा थी जिस प्रकार पहला कर वीडियो मन में राउर मन जिस प्रकार हमारे मन के प्यार दिला सपोर्ट करला उसी प्रकार से आज के वीडियो भी हमारे मन राउर मन के बीच में लेके आवा थी एक सुंदर सा मॉडल जे आगे जाके हमारे मन के और भी आगे देखे पाबो। सो इस समय में मैं वेलकम करे खोजम हमने के बीच में SG आदिवासी यूट्यूब चैनल में हमने के जोटा मॉडल लगे 2019 में जेटा कि इंडिया इंटरनेशनल हमने कर जे यूनिवर्स ओके मैं वेलकम करे खोजना। और उनके से हमारे मन बातचीत करबो कि किस प्रकार से एक मॉडल बने में माने जी कैटेगरी है जी माने टैलेंट जी माने गुण होबो लागे वो चीज के बारे में बात करबो और उनके द्वारा हमारे बातचीत मन करबो। तो इस समय में हमने बातचीत करे लेकिन आगे बढ़ो थी और ढेर सारा बात करबो जे मॉडलिंग करियर के बारे में। और इस समय में हमने के बीच उपस्थित है। सो हमने के मॉडल मिस्टर इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्स मिस्टर अविनाश नाग। तो इस समय में अविनाश दा राउर के SG आदिवासी ब्लॉग दिखे सर राउर के जोहार सबके जोहार मोर भाई बहन सब मान के जोहार। सो इस समय में मैं राउर के जना खोजा था कि हमारे मन तो आदिवासी पूरा प्योर ले बतियाइला लेकिन अविनाश दा कर आदिवासी बतिया को टुकुंटा प्रॉब्लम होएला। सो बुझेला आदिवासी और बातों करेला लेकिन आसामीज एक छोटे से मैंने आसामीज के वातावरण में है। सो आसामीज पे बात करबो और मैं भी ट्राई करबो जेहेतु मैं भी आसाम के लागो लेकिन आसामीज इतना खास ना जानना। सो आज के वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमरा आसामीज में बातचीत करबो जितना पूरा हो आदिवासी में बात करबो। सो दादा सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन जनावना हमने के दिगे से SG आदिवासी टीम दिगे से और विशेष करके राउरे जे आज के जी स्टेप में जी मुकाम तक आज के पहुंचला राउरे है तो आज के आदिवासी एक मॉडल लगा और इके जान के हमारे मन बहुत खुशी हुआ थी। और आज के यही मन के बातचीत करबो राउर के स्ट्रगल राउर के सक्सेस के बारे में एक पीछे राउरे किस प्रकार से मैंने अपन लाइफ के मैंने मॉडलिंग करियर में आगे बढ़ा था इके बारे में बातचीत करबो। ठीक है। सो आदिवासी में बोले कोनो प्रॉब्लम हुई आदिवासी में माने मोर अलग थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएला यार घुराइकले मोटा खातिर जाते सबे मुखे खराब नहीं पाबा और जितनाटा पारबो मैं आदिवासी में बोलबो और जितनाटा होय मैं मजा आते बतियाते आदिवासी में ने और ठीक है। सो आदिवासी आसामी में बात करबे। ठीक है। सो दादा एक फार्स्ट माने আমি আপোনাক ওয়েলকাম জনাইছো আমাৰ SG আদিবাসী ব্লগ ইউটিউব চেনেলত। আৰু আজি কথা পাতিম আপোনাৰ বিষয়ে লৈ আপোনাৰ সাকসেসৰ বিষয়ে আপুনি আজি যি স্থানত ভৰি দিছে বা আপুনি আজি অসমৰ এক আদিবাসী জনগোষ্ঠীটোৰ কাৰণে এটা গৌৰৱ এটা মডেল আপুনি যেহেতু আগবাঢ়ি আহিছে। সো আমি এতিয়া পোনপ্ৰথমে কথা পাতিম আপোনাৰ যেহেতু আপুনি মডেলিং লাইফত मॉडल केरियर आगबाढ़ी आहिसे। सो आपुनार माने स्टार्टिंग अपनी केनेके भाबिले जे मैं एजन मॉडल होम बोली तार विषय
সেই বিষয়ে অলপ কথা পাতিম। তাৰ বিষয়ে মানে একচুৱেলি মোৰ ষ্টাৰ্টিং কেৰিয়াৰটো আছিলে ফাৰ্ষ্ট আমাৰ ডান্স গ্ৰুপ এটা আছিলে। ডান্স গ্ৰুপৰ আছিলোঁ, আমি সদায় ৰিহাৰ্চেল কৰোঁ ডান্স, আৰু আমি ইণ্ডিয়া গট টেলেণ্টতো গৈ আহিলোঁ অডিশ্যনত। ইণ্ডিয়া গট টেলেণ্ট? হয়, আমি ইণ্ডিয়া গট টেলেণ্টতো গৈ আহিছিলোঁ। অডিশ্যন আছিলে আমাৰ, অডিশ্যনত দিলোঁ আমি। ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ, ছেকেণ্ড ষ্টেজ, থাৰ্ড ষ্টেজ ক্ৰছ কৰিলোঁ। যিটো ফাইনেল ষ্টেজ আছিলে আমাৰ টিভি ৰাউণ্ড। তো আমি সেই টিভি ৰাউণ্ডত কি হ'ল, আমাৰ সৰু ভাইটি এটা আছিলে, সি আমাৰ ষ্টাণ্টমেন আছিলে। একচুৱেলি সি ষ্টাণ্টে কৰি আছিলে। চ' তাৰ কি হ'ল, আমি টেক দি থাকোঁতে সি পৰি গ'ল ছাডেনলি। ষ্টাণ্ট কৰি থাকোঁতে পৰি গ'ল, সি ইনজিয়ৰ্ড হৈ গ'ল। দেন আমি তাৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ আহি গ'লোঁ। ঠিক আছে, তেনেকুৱা হ'ল। আকৌ আমি ৰিহাৰ্চেল ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। এদিন ছাডেনলি কি হ'ল, আমাৰ দাদা এজন আছিলে আপোনাৰ কুণাল কোচ। তেখেত এতিয়া ক'ব গ'লে যিটো মই মডেল হৈছোঁ, আচ্ছা, তেখেতৰ আশীৰ্বাদতে আজি মই এজন মডেল মানে আছোঁ। তেখেতে মোৰ গুৰু হয়, মোক বহুতখিনি গাইড কৰে। তো তেখেতৰ শ্ব' আছিলে, আমাৰ যিজন আফতাৰ ছাৰ, আমাৰ ডান্স টিচাৰ আছিলে আফতাৰ হুছেইন, তেখেতৰ লগত আমি গ'লোঁ চাবলৈ। আমাৰ তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীতে হৈছিলে মিষ্টাৰ মিছ তিনিচুকীয়া হৈ আছে। আচ্ছা, আমি গ'লোঁ চাবলৈ। তেনেকুৱাতে মোৰ ছাৰে ক'লে, আফতাৰ হুছেইন ছাৰে কৈছে যে তইতো কৰিব পাৰ, তোৰ ইমান ধুনীয়া হাইট আছে, কিন্তু তইতো ট্ৰাই কৰি চাব পাৰ। তেতিয়াৰ পৰাই আৰু মই সেইটো মডেলিং লাইনটো ষ্টাৰ্ট দিম। ছাৰে ইনস্পায়াৰ কৰিলে মোক, তই ট্ৰাই কৰ। তাৰপিছত মই ট্ৰাই কৰিলোঁ। চ' আজি এটা প্লেটফৰ্মত আহি পাইছোঁ আৰু। চ' অবিনাশ দা, এইখিনিতে আপোনাক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আপোনাৰ মানে বিষয়ে জানিবলৈ মইতো নহয়, আজি গোটেই অসমত ক'বলৈ গ'লে হয়তো আমাৰ আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ হয় মানুহে ভাবে, বা অসমত আমাক মানে আদিবাসী জনগোষ্ঠী বুলি কোৱাৰ লগে লগেই এটা মানে কি বুলি ক'ম, পিছপৰা জাতি হিচাপত গণ্য কৰা হয়। কিন্তু আচলতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আদিবাসী আজি পিছ পৰি থকা নাই। বহুতখিনি আগবাঢ়ি গৈছে, বহুত ছিংগাৰ ওলাইছে, বহুত ডান্সাৰো ওলাইছে, বহুত আপোনাৰ অফিচাৰ ওলাইছে, বহুত মানে মডেল, হিৰো, হিৰইন, এক্ট্ৰেছ, মানে গোটেইখিনি আছে, নহয় জানো? সেই স্থলতেই আপুনি এজন মডেল। চ' আপোনাৰো এই মডেল লাইফত যিহেতু আপুনি আগবাঢ়িলে, আৰম্ভণি যেতিয়া মানে আপুনি মডেলিং লাইফত আপুনি পাতনি মেলিলে, সেইখিনি সময়ত হয়তো আপোনাৰ বহুতখিনি সমস্যা আহিছে আৰু বহুতখিনি আপুনি ষ্ট্ৰাগল কৰিছে। আৰু কাৰোবাৰ যে ছাকচেছৰ পিছত উইদাউট ষ্ট্ৰাগল ছাকচেছটো কোনেও ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰে। চ' আপোনাৰো ষ্ট্ৰাগল আছে, আমি জানো আৰু চবেই জানে। আৰু এই ষ্ট্ৰাগল মানে আপোনাৰ ফেমিলিৰ ছাপৰ্টিং কেনেকুৱা আছে, বা আপোনাৰ ফেমিলিৰ বিষয়ে, বা আপুনি আপোনাৰ লোকেশ্যন ক'ব লাগিব। চ' পোনপ্ৰথমে আমি জানিম এইবিলাকৰ বিষয়ে। তো মই আপোনাক অবিনাশ দা, আমাৰ দৰ্শকক আপুনি জনাই দিয়ক যে আপুনি আপুনি মানে আপোনাৰ গাঁৱৰ নাম বা আপোনাৰ চহৰৰ নাম কি হয়, সেই বিষয়ে অলপমান কৈ দিয়কচোন। বিষয়টো মিনছ মই হৈছোঁ তিনিচুকীয়া গেলাপুখুৰী ককাবলি গাঁৱত থাকোঁ। আৰু যেতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট কেৰিয়াৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, মডেলিং কেৰিয়াৰটো, বহুতখিনি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিবলগীয়া হৈছিলে মোক। যেনেকৈ ধৰক মডেলিং মানে কি, মই সেইটোকে জনা নাছিলোঁ। প্ৰথমে দেখোঁ ৱাক কৰিব লাগে আৰু যাব লাগে, সিমানটোৱে জানিছিলোঁ যে ষ্টেজত উঠি কিনে ৱাক কৰিলে মডেলিং হৈ যায়। অকল ৱাক কৰিলে মডেলিং নহয়। প্ৰথম কথা, মই মোৰ চবকে বন্ধুখিনিকো কৈছোঁ, মডেলিং কেৰিয়াৰটো এনেকুৱা হয় যে আপোনাৰ নিজৰ পাৰ্চনেলিটিটো শ্ব' অফ কৰা, যে আপুনি এজন কেনেকুৱা মানুহ, নিজকে কি হিচাপত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰে। আচ্ছা, আৰু মডেলিং কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমটো আপোনাৰ আপোনাৰ যিহেতু এতিয়া মডেলিং কেৰিয়াৰটো হয়তো বহুতখিনি ষ্ট্ৰাগল আছে, তাৰ বিষয়ে অলপমান জানিব বিচাৰিছোঁ। ষ্ট্ৰাগল মিনছ বহুতখিনি ষ্ট্ৰাগল মই কৰি আহিছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে কৰি আছোঁ বৰ্তমান। মোৰ চবতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেম, মোৰ ফেমিলি ছাপোৰ্ট আজি আছে কাৰণে মই ইমানখিনি কৰিব পাৰিছোঁ দেই। ফেমিলি ছাপোৰ্ট আৰু মোৰ ফাইনেন্সিয়েলি প্ৰব্লেমো বহুত হৈছিলে। ফাৰ্ষ্ট যেনেকৈ ধৰক কিছুমান শ্ব'ত পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ আমাক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ পে' কৰিব লাগে। কেতিয়াবা মই ভাবোঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজটো মই ক'ৰ পৰা আনিম। তেতিয়া কেতিয়াবা ধৰক মইতো এতিয়া বৰ্তমান চাকৰি কৰি আছোঁ, তেতিয়া মোৰ চাকৰি ইমান এটা ভাল নাছিলে। আচ্ছা, মোৰ মিনছ কি হয়, তেতিয়া মই দিনটো কিবা কিবি কৰি আৰু
মেনেজ কৰি কিনে মই নিজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফিজটো মই তেতিয়া উলিয়াম পাৰ্ট টাইম জব কিবা পাৰ্ট টাইম জব কৰি মই নিজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফিজ উলিয়াইছিলোঁ তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফিজ উলিয়াওঁ তাৰপিছত ধৰক আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফিজ বহুত ডিফাৰেঞ্চ থাকে আচ্ছা সেইখিনি বাৰু মই নকওঁ সেইখিনি পিছত ক'ম বাৰু কিমান কেনেকৈ কি হিচাপত ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰে তাৰপাছত ৰেজিষ্ট্ৰেচনখিনি গোটাওঁ আকৌ আহি যায় কষ্টিউম আমাৰ কষ্টিউমৰ কাৰণে মোক ৰেণ্ট পে' কৰিব লাগে আচ্ছা সেইবিলাক ৰেণ্টত আনিব লাগে বস্তু কিছুমান কষ্টিউম আছে আমি ৰেণ্টত আনিব লাগে আৰু কাৰণ কিনিবলৈ ড্ৰেছটো যদি মই একেবাৰে কিনি ল'বলৈ হ'লে তেতিয়া মোক বেছিকৈ পে' কৰিব লাগিব তেতিয়া আকৌ সেইটো ৰেণ্টত আনো তাৰপিছত আকৌ এটা জেগালৈ যোৱা তাত থকা খোৱা এইখিনিৰো মেনেজ কৰিবলগীয়া হয় আৰু বহুত ষ্ট্ৰাগলিং কৰি কিনেহে আজি এটা ষ্টেজত আছোঁ আৰু আপোনালোকে যেতিয়া পাৰ্টিচিপেণ্ট বা অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যায় কিবা এটা বিউটি কণ্টেণ্ট না কি বুলি কয় বিউটি কণ্টেষ্টত সেইখিনি সময়ত আপোনালোকে কেইদিন থাকিবলগীয়া হয় সেইটো আমাৰ শ্ব'বিলাকৰ আপোনাৰ গ্ৰুমিঙৰ ওপৰত কথা আছে কিছুমানৰ 2 days গ্ৰুমিং দিয়ে আচ্ছা কিছুমান 3 days কিন্তু 1 week তেনেকৈ ডিফাৰেঞ্চ আছে হয় নেকি তাৰপিছত যেতিয়া আপুনি আগবাঢ়ি মানে আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে যে আপুনি ভাবিলে মই এটা মডেল হ'বলৈ ইচ্ছা কৰিছোঁ আপোনাৰ মনে আপোনাক কৈছে আপোনাৰ অন্তৰাত্মাই আপোনাক ক'লে যে মই এজন মডেল হ'ব পাৰিম আপোনাৰ কনফিডেন্স যেতিয়া আহিলে আপুনি আগবাঢ়ি আহিলে নহয় জানো চ' সেইখিনি সময়ত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বা প্ৰথমবাৰে আপুনি ক'ত আপুনি মানে আগবাঢ়ি আহিছিলে বা পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে প্ৰথমে মই ফাৰ্ষ্ট শ্ব' মই কৰিছিলোঁ তিনিচুকীয়াতে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতে গৈছিলোঁ মিষ্টাৰ মিছ দেৱনিয়াৰ বুলি শ্ব' এটা হৈছিল তাত মোৰ হয়তো মোৰ লাক ভাল বা মোৰ পাৰ্চনেলিটিটো ভাল চাগে ডেটছ ৱাই মই প্ৰথম শ্ব'তে টপ 5 লৈকে মই পাইছিলোঁ মিনছ ফাইনেলিষ্টলৈকে গৈছিলোঁ চ' তাৰপিছত তেনেকৈ কৰিলোঁ দেন মই 2018তে টাইটেল হোল্ডাৰ হ'লোঁ এটা 2018ত মই এটা টাইটেল জিকিছিলোঁ নৰ্থ ইষ্ট আইকন বুলি মই জিকিছিলোঁ নৰ্থ ইষ্ট আইকন যিটো হৈছিলে আমাৰ দুলীয়াজানত হৈছিলে শ্ব'টো তাত মই পাৰ্টিচিপেট কৰিলোঁ তাত বেষ্ট পাৰ্চনেলিটি পাইছিলোঁ আৰু নৰ্থ ইষ্ট আইকন টাইটেলটো জিকিলোঁ তাৰপিছত নেক্সট 2018ত আৰু এটা শ্ব'ত মই তাত ফাইনেলিষ্ট হৈছিলোঁ এণ্ড বেষ্ট পপুলাৰ টাইটেলটো মই হোল্ড কৰিছিলোঁ যিটো মানে উইনাৰ হ'বলৈ সক্ষম হৈছিলে আপুনি আচ্ছা বেষ্ট পপুলাৰ টাইটেলটো মই হোল্ড কৰিলোঁ আৰু তাতো মই ফাইনেলিষ্ট আছিলোঁ শ্ব'টোৰ নাম আছিলে মিষ্টাৰ এণ্ড মিছ গ্লেমাৰাছ তাত আকৌ সেইটো মোৰ সেই কেৰিয়াৰটো আৰু দেই আৰম্ভণিটো গৈ আছে তাৰপৰা তাত মই অপৰচুনিটিজ পালোঁ নেক্সট যিটো এতিয়া আজি ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত টাইটেল হোল্ডাৰ হৈছিলোঁ মই তাতে পাইছিলোঁ আৰু অপৰচুনিটিজ তো বৰ্তমানলৈকে আপুনি কেইটামান এনেকুৱা মানে প্ৰগ্ৰেম কৰিলে বা বিউটি কণ্টেণ্ট চব এতিয়ালৈকে বৰ্তমান মই 9-10টামান কৰিছোঁ ভালেমান গৈছোঁ ইয়াতে মই এটা কথা কৈছোঁ মই মেইনলি মোৰ ভাই ভনীহঁতক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই 9-10টা মই পাৰ্টিচিপেট শ্ব' কৰিছোঁ কিন্তু 9-10টাত মই ফাইনেলিষ্ট 4টাত হৈছোঁ ফাইনেলিষ্ট মই 5টাত হৈছিলোঁ আৰু উইনাৰ মাত্ৰ অকল 2টাত হৈছোঁ সেইটো কেনেকৈ সেইটো ডাঙৰ কথা মেইন কেছ কি উইনাৰ 2টাত হ'ল কাৰণ চব বস্তু যে প্ৰথম ষ্টেজতে কোনো পাই নাযায় আচ্ছা হয় নাই বস্তুটো মই শিকি ফাইনেলিষ্ট হৈ যোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় উইনাৰ হোৱাটো ডাঙৰ কথা উইনাৰ হোৱাটো বহুত ডাঙৰ কথা হয়তো হয় বাৰু কিন্তু মানে হাৰিলে যে মই ফাইনেলিষ্টটো নাই হোৱা মই একো হোৱা নাই গিভ আপ মই নকৰিম আচ্ছা আপুনিতো ফাইনেলিষ্ট অলৰেডি কেইবাটাতো মই ফাইনেলিষ্ট হৈছোঁ এতিয়া মই ফাইনেলিষ্ট 5টাত হৈছোঁ আৰু 5টাত মই হোৱাই নাই যি আপোনাক আগবাঢ়িবলৈ আকৌ প্ৰেৰিত কৰি আগবাঢ়িবলৈ সি মোক মটিভেট থাকে আচ্ছা সেইটো বস্তুত মই মটিভেট হৈ কিনে যে মই কিয় নোৱাৰিম মই কিয় উইনাৰ হ'ব নোৱাৰিম বুলি মই সেইটো চেষ্টা কৰি লাষ্টত গৈ থৈ মই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিভাৰ্ছ টাইটেলটো হোল্ড কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ ভাল লাগে যেতিয়া নিজৰ জনগোষ্ঠীৰ বা নিজৰ আজি নিজৰে বুলি ক'ব লাগিব আজি আদিবাসী জনগোষ্ঠী বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপুনি মোৰ হ'ব পাৰে যেতিয়া ৰিলেশ্যন হিচাপত যাবলৈ যাওঁ বিচাৰিবলৈ যাওঁ ক'ৰবাত দাদা ওলাই যাব নহয় জানো তথাপিও আজি প্ৰাউডৰ কথা
আমাৰ আদিবাসী জনগোষ্ঠীটোৰ কাৰণেই নহয়, আজি অসমৰ কাৰণে আপুনি এজন গৌৰৱৰ মানে বিষয় হৈ পৰিছে। কিন্তু আজি দুখৰ বিষয় এইটো যে আপোনাক যে জানিবলৈ কেইজনে আহিলে বা আপোনাক জানিবলৈ কেইজনে চেষ্টা কৰিছে, এইবিলাক ময়ো আমাৰ দৰ্শকক জনাব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকেও জানক আমাৰ অসমত বহুত টেলেণ্ট আছে, মানে বহুতখিনি টেলেণ্টেড ল'ৰাবিলাক আছে, ছোৱালীবিলাক আছে, গ'ল্ড মেডেলিষ্টলৈকে আছে। মই গৈ আহিলোঁ, কিন্তু আজি আমাৰ অসমত, মই অসমৰ বিষয়ে কাৰণ অসমীয়া, চ' আমাৰ অসমত মানে আমাৰ জনগোষ্ঠীটোক হয় নেকি মানে গুৰুত্ব দিয়া নহয় বা গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নহয়। আজি ক'বলৈ গ'লে দাদা, আজি অসমৰ টপ লেভেলৰ এজন আজি ইণ্ডিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিভাৰ্ছ, তাৰ মানে কি আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে নিশ্চয়, হয়তো কিছুমানে নাজানাও ইয়াৰ বিষয়ে কি টাইটেলনো কি, কিন্তু আজি দাদা এটা সক্ষম, এটা মানে কি বুলি ক'ম, আদিবাসী ইণ্ডাষ্ট্ৰী বা ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কাম কৰিবলৈ এজন সক্ষম মানে এজন ব্যক্তি, সফল ব্যক্তি। কিন্তু খালি কেৱল মাত্ৰ মানে আপোনাৰ আদিবাসী ইণ্ডাষ্ট্ৰী নকওঁ, কাৰণ গোটেইখিনি অপৰচুনিটি এই লেভেলত থকা সকলৰ কাৰণে হয়। কিন্তু আজি মই আপোনাকো সুধিব বিচাৰিম, ओके सो दादा के रावरे मन सपोर्ट करा और दादा के माने अगुवाई के लगिन रावरे मन भी माने अगुवाई क्या हुआ और कुछ ना कुछ हेल्प करा। सो दादा এইখিনিতে আপনার স্ট্রাগল হয়তো বহুত মানে জটিলে ক'ব লাগিব, কিন্তু আজি যে আপনি সাকসেস একটা ব্যক্তি দেই, আপনি মানে আজি সাকসেস হয়ে গ'ল অলরেডি, যেহেতু ইন্ডিয়া ইন্টারনেশনাল ইউনিভার্স হোৱাটো সাধাৰণ কথাও নহয়। এইখিনি লেভেল পাবলৈ হলে মানে কিমানখিনি স্ট্রাগল কৰিব লাগে আপোনাৰ বাহিৰে আৰু কোনে জানিব, নহয় জানো? সো এইখিনিতে আমি কথা পাতিম যে আপুনি এতিয়া প্ৰগ্ৰামটো অলৰেডি কৰি আছে, সো এতিয়া মডেল কেৰিয়াৰ যেটো কোৱা হয়, তো এই বিষয়ে মানে কি হিচাপত এজন মানে নিজকে ব্যক্তিগত জীৱনটোত মানে আগবাঢ়িবলৈ হ'লে মানে বা মডেল কেৰিয়াৰত আগবাঢ়িবলৈ হ'লে মানে কি কি প্ৰয়োজন হয় বা কেনেকৈ মডেল লাইফ এইটো কেৰিয়াৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰি, সেই বিষয়ে অলপমান জানিব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু মিষ্টাৰ কেটেগৰীত যদি ক'বলৈ যায়, কেটেগৰী কেইবাটাও আছে, কেইবাটাও কেটেগৰীজ আছে, 9-10টা আছে কেটেগৰীজ, মিষ্টাৰ 9টা বা 10টা। কিন্তু আজি সেইবিলাক কথা বাৰু আমি পাতিমেই, আপোনাৰ লগত পাতিমেই, আৰু আজি চবেই জানে, আপোনাৰ লগত যদি বাৰু মই কথা নাপাতোঁ তথাপিও মানুহে গম পায়, আজিৰ ডেটত চবেই নিজৰ চিন্তা শক্তি আছে, বিবেক আছে, চবেই জানেই। চ' ভগৱান আছে চবৰ কাৰণে, নহয় জানো? চ' আপুনি আপোনাৰ ষ্ট্ৰাগল কৰিছে, আপুনি আগবাঢ়ি আহিছে, খুবেই ধুনীয়া কথা, আৰু আমিও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিমেই আপোনালৈ, আৰু আমি বিচাৰিছোঁ যে আপুনি এজন মানে ভাল কি বুলি ক'ম আৰু আগবাঢ়ি আহক দেই। আগৰ কথাটো মই নকওঁ বাৰু, আশা কৰিছোঁ আগলৈ আপোনাক লগ পাম। কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল যে আপোনাৰ ষ্ট্ৰাগলৰ মানে যেতিয়া আপুনি মানে আপোনাৰ যেতিয়া যি সময়ত আপোনাক যি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে, টকা পইচাকে ধৰি বা আপোনাৰ ফেমিলি ছাপৰ্টিং, চ' য'ত আপুনি যায়, আপোনাৰ লগত কোন গৈছিলে? আপোনাৰ লগত মোৰ লগত মই অকলে গৈছোঁ যিমানকেইটা শ্ব' হৈছে, কাৰণ মই কোনোবা এটাক লৈ যাবলৈ হ'লে হয়তো তাৰ কাৰণেও মই এটলিষ্ট থকা খোৱা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। মোৰ নিজৰে প্ৰব্লেম হৈ আছিলে, মই ছেকেণ্ড পাৰ্চন কেনেকৈ লৈ যাম। আচ্ছা, এনেকৈ মই অকলে ট্ৰাই কৰিছোঁ। আচ্ছা, ফেমিলি এতিয়া আপুনিতো শ্বৰ কাৰণে আপুনি নিজে অকলে গৈছিলে, কিন্তু ফেমিলি ছাপৰ্টত যিহেতু মই শুনিবলৈ পাইছিলোঁ আপোনাৰ ফেমিলিত আপোনাৰ আইতা আছে, আপোনাৰ মা আছে, তাৰপিছত দেউতাটো নাই বুলি। দেউতা নাই। অ'কে, চ' তথাপিও আপুনি আগবাঢ়িছে, নহয় জানো? আৰু সঁচা কথা, মানে ভগৱানে যাক যি বস্তু দিয়ে, কিন্তু সেইখিনি সময়ত সেইটো বস্তু নাথাকে, নহয় জানো? আজি যেনিবা সেইবিলাক কথাই নাপাতোঁ দেই, তেতিয়া কথা পাতিম। আপোনাৰ আইতাই বা আপোনাৰ মায়ে বা আপোনাৰ বাহঁতে আপোনাক কি ধৰণে মানে সহযোগিতা আগবঢ়ায়, যিহেতু আপুনি কৈছিলে যে ফেমিলি ছাপৰ্ট আপুনি পাইছে? ফেমিলি ছাপৰ্টততো মোক মই যিকোনো কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ, মায়ে কেতিয়াও মানা কৰা নাই, মই সঁচাকৈ ক'ম, কাৰণ যিকোনো কামত মা দেউতাৰো আশীৰ্বাদ দৰকাৰ, প্ৰয়োজন, বহুত প্ৰয়োজন। মায়ে মোক সদায় ছাপৰ্ট কৰিছে, হয়তো মোক ফাইনেন্সিয়েলি ছাপৰ্ট কৰিব পৰা নাই, কিন্তু ৰোক টোক কৰা নাই যে তই এইটো নকৰিবি সেইটো নকৰিবি, তোৰ ভাল লাগিছে তই কৰিবি, ভগৱান আছে, ভগৱানে চাব, তোৰ উন্নতি হ'ব দেই। তাৰপিছত মোৰ সৰু বায়ে মোক বহুতখিনি সহায় কৰিছে, ফাইনেন্সিয়েলি সহায় কৰিছে, আৰু সৰু বাও হেল্প কৰিছে, ডাঙৰ বাও হেল্প কৰিছে, গতিকে দুজনীয়ে হেল্প কৰিছে। ছাপৰ্ট মই পাইছোঁ।
আচ্ছা আৰু হেল্প কৰিবও লাগে ছাপোৰ্ট কৰিবও লাগে এতিয়া ভাই ভনীৰ মাজততো সিমানটো মৰম আছে বুলি যাতে মোৰ ভাই কিবা এটা ভাল কৰোঁ বুলি আৰু যিদিনা আপুনি ভাল এটা মানুহ হৈ যাব আপুনি নিশ্চয় হেল্প কৰিব নহয় জানো চ' এইখিনিত মই আমাৰ দৰ্শকক মই জনাব বিচাৰিছোঁ मैं राहुल मान के बात खोजना राहुल मान जहाँ भी यहाँ कोनो भी अगर कार्य खोजो था लाइफ में कोनो बनने के लगे इच्छा करो था सबसे पहला बात लगे कि पढ़ा लिखा के खत्म करा पीछे निजोर डिसीजन निजोर दिल से करे मन जनके जाते आयो बाबा के एक बार प्लीज बताओ कारण लाइफ में आगे बढ़े गस्ते कोनो मौका तक पहुंचे गस्ते आयो बाबा के बिना सपोर्ट बिना आशीर्वाद से वो व्यक्ति केखनो सफल नहीं होला सो এটা একটা সুন্দর মেসেজ দাদা বলকে গেলে সো থ্যাংক ইউ আৰু দাদা এতিয়া কথা পাতিম যেহেতু আপোনাৰ ফ্যামিলি সাপোর্ট ভালেই আহিছে আপোনাক সাপোর্টও কৰিছে সবে আৰু আপোনাৰ বাহিতে বিয়াও হৈ গল তথাপিও হেল্প কৰিছে আৰু এতিয়া মানে আপুনি এতিয়া মানে ঘৰত হয়তো এই দিশত আগবাঢ়ি আছে কিন্তু ঘৰ চোৱা চিতাকে ধৰি বা ঘৰত মানে ইনকাম সোর্সৰ বিষয়ে কিবা এটা প্ৰব্লেম আহি যায় নহয় জানো কাৰণ আপুনি তো বাহিৰে বাহিৰে গৈ থাকে সো কি হিচাপত মানে আপোনালোকে মেইনটেইন কৰিছে মেইনটেইন মিন্স মই জব কৰি আছোঁ বৰ্তমান এটা ব্ৰিক ফেক্টৰীৰ লগত মই ইনক্লুড হৈ আছোঁ মানে জব কৰোঁ তাতে টেকনিকেল ছুপাৰভাইজাৰে কৰি আছোঁ সেইফালৰ পৰাই মোৰ ইনকামটো আহে আৰু যিজন আমাৰ ফেক্টৰী অনাৰ আছে তেখেতেও কিন্তু সঁচা কথা ক'ব গ'লে তেখেতেও মোক বহুত সহায় কৰে মই ক'বালৈ শ্ব' আছে দাদাও মোক লৈ হয়তো প্ৰাউড ফিল কৰে কাৰণে যেতিয়া ক'ৰবাত শ্ব' হয় বা কিবা হয় দাদাক জনাওঁ মই তাক যে দাদা এনেকৈ তেনে কথা মোক আমুকত আজি শ্ব' আছে তেখেতে মোক আজিলৈকে ৰখোৱা নাই তেখেতৰো ছাপোৰ্ট মই পাইছোঁ সেই ফালৰ পৰা ছাপোৰ্ট পোৱাৰ গতিকে আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো দুইটাৰ মানে কি বুলি আপোনাৰ কামত আৰু আপোনাৰ কেৰিয়াৰত প্ৰব্লেম হোৱা নাই প্ৰব্লেম ফেচ কৰিবলৈ হোৱা নাই এতিয়া বৰ্তমান আচ্ছা ঠিক আছে আৰু এনেকুৱা সুবিধাবিলাক পাওক আপুনি আশা কৰিছোঁ চ' এতিয়া প্ৰব্লেমটো ক'ত আহে আপুনি যে আগবাঢ়ি আহিছে এইটো ডাঙৰ কথা নহয় আপুনি যে আগবাঢ়িব পাৰিছে ইমান সমস্যাৰ ওপৰতো এইটো এটা প্ৰাউডৰ কথা আৰু মানে চিন্তাৰ এটা বিষয় কিন্তু আজি আপোনাক ফেমিলি ছাপোৰ্টতো আছেই কিন্তু মই ভাবোঁ যে আপোনাক যে ফেমিলি ছাপোৰ্টটোৱে যে আপোনাক সেই স্থানলৈকে লৈ যাব সেইখিনি যে খাটাংটো ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ এইকাৰণে যে কাৰণ সেই স্থানলৈকে যাবলৈ হ'লে বহুত টকাৰ প্ৰয়োজন বা ফাইনেন্সিয়েল হেল্প লাগেই চ' আপোনাক কোনোবাই স্পনচাৰ এতিয়ালৈকে কৰিছে নেকি বা কোনোবাই ফাইনেন্সিয়েলি মানে হেল্প কৰিছে নেকি মানে আন কোনো এজনে যি হিচাপত এতিয়া আপোনাৰ ধৰক স্থানীয় বিধায়কেই হওক বা কোনোবা এজন ভাল কিছুমান মানে হেল্প এনেকুৱা এতিয়া যি হিচাপত আপুনি ক'লে যে আপুনি নিজক কাম কৰে দাদাই হেল্প আপোনাক কৰে তো সেই হিচাপত কোনোবাই হেল্প কৰে নেকি নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ মই কোনো ছাপোৰ্ট এতিয়ালৈকে পোৱা নাই যিহেতু আমাৰ নিজৰ আছে কিছুমান মই সেইটো মেনশ্যন কৰিব নাযাওঁ বুজাই বুজিব ব্যক্তিগত কোনোবাই যদি বা হেল্প তেনেকুৱা ধৰণৰ মই ঘৰৰ বাহিৰে আৰু প্লাছ মোৰ যিজন দাদা তাৰ বাহিৰে মই কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা সহায় পোৱা নাই আচ্ছা আপুনি নিবিচাৰে নেকি যে কোনোবাই মোক হেল্প কৰক মই কৰি যাম এনেকুৱা সেইটো হয় মই যিহেতু কৈছিলোঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিভাৰ্ছ হৈছিলোঁ তাৰ পৰা মই অপৰচুনিটিজ পাইছিলোঁ থাইলেণ্ড যাবলৈ আচ্ছা লাষ্ট ইয়াৰ 2020 গ'লো হয় কিন্তু ডিউৰিং লকডাউন কৰোণাৰ কাৰণে সেইটো যোৱা নহ'ল তাৰ কিন্তু যদি এতিয়া যদি কোনোবাই মোক ছাপোৰ্ট কৰে বা আৰ্থিকভাৱে বা যোন যেনেকৈ যি ধৰণে সহায় কৰিব পাৰে দেন হয়তো মই এবছৰ গৈ কিনে থাইলেণ্ড গৈ কিনে মই শ্ব'টো পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰিম পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিম মই ইমানখিনি মই কথা দিবও পাৰিম যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনোবাই মোক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায় মই এইটো মোৰ কথা মই এইটো গেৰেণ্টি দিব পাৰিম মই টাইটেল আনিম এইটো মোৰ আত্মবিশ্বাস মই এইটো মই জানো অসমৰ পৰা মই গৈ ইণ্ডিয়াক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম চ' যাতে মোক চবেই সহায় কৰে ছাপোৰ্ট কৰে আৰু যিটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল শ্ব' হ'ব তাতে যাতে মই গৈ কিনে বিজয় হয় তাৰপিছত বহুত মানে লং মানে জাৰ্ণি নহয় জানো চ' আজি আপুনি অসমত এটা মানে অসম নহয় ইণ্ডিয়াত নহয় জানো ইণ্ডিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল চ' এতিয়া লাষ্ট এটা মানে ষ্টেপ আছে যিটো মানে আপুনি ইণ্টাৰনেশ্যনেল আচ্ছা সেইটো ষ্টেপটো আপোনাৰ কাৰণে লাষ্ট থাকিব অ'কে চ'
মিষ্টাৰ দাদা এইখিনিতে আমি হয়তো আজি আপোনাৰ লগত লগ পাই বহুতখিনি কথা পাতিলোঁ মডেল হোৱাৰ আদিকে ধৰি মানে মডেল হৈ যোৱালৈকে বা কি হিচাপত মডেল হ'ব লাগিব অত্যন্ত আপোনাৰ মানে ছাকচেছৰ বিষয়ে আপোনাৰ ষ্ট্ৰাগলৰ বিষয়ে আপোনাৰ ফেমিলিৰ বিষয়ে গোটেইখিনি কথা পাতিলোঁ নহয় জানো চ' আপোনাৰ মনৰ কথাও আমি জানিব পাৰিলোঁ যে কিন্তু এটা কথা নহয় দাদা আপুনি মানে কেলে মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আজিলৈকে হেৰি অহা নাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত অহা কাৰণটো আছে বাৰু আছে বহুতেই কথা আছে মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত আহি অলপ মই সঁচা কথা অলপ লাজ লাগে ফ'কাছত আহি মই অলপ বেয়া পাওঁ আৰু মেইনলি হৈ গ'ল মই যেতিয়ালৈকে নিজে এটা ষ্টেণ্ড নকৰোঁ যেতিয়ালৈকে মোক নালাগে যে মই মই কিবা এটা আজি হৈ গ'লোঁ যোনদিনা মই সেইটো ষ্টেজ পাই যাম মই অভিয়াছলি ওলাই আহিম অকল সেইটো ওলাই আহিম আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে মই ওলাই আহিম মই যেতিয়া ষ্টেজত মই থিয় হওঁ মই এটা কথা ক'বলৈ থাকি গ'ল অথনি যে মোৰ বেয়া লাগে যে মই অকলে থিয় আছোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কেলে নাই মই সেইটো বিচাৰোঁ যে যেতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী উঠি আহিব সিহঁতি যেতিয়া এটা প্লেটফৰ্ম পাব তেতিয়াহে মই ওলাই আহিম আজি ময়ো চোন আগবাঢ়ি আহিছোঁ এইফালে দাদা আছে আপুনি আছে তেনেকে এতিয়া সেইকাৰণে আজি ময়ো ওলাই আহিছোঁ তোমালোকৰ লগত ইয়াত ঠিক আছে চ' চবে আগবাঢ়িব লাগিব আৰু চবৰ সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন আছেই হয়তো আপোনাৰ লগত থাকি বা মোৰ লগত থাকে এইটো কথা নহয় কিন্তু চবকে চবে আগুৱাই লৈ যাবলৈ এটা দায়িত্ব হয় চবক মানে আগুৱাই লৈ যোৱাটো নহয় জানো চ' এইখিনিতে দাদা বহুতখিনি কথা পাতিলোঁ हमारा यूट्यूब चैनल हमने करा यूट्यूब चैनल SG आदिवासी ब्लॉग जटने के आए हमने असम के कोना कोना में जा थी जगह जगह में जा थी और हमारे मन के इस प्रकार से जो टैलेंट है आदिवासी मन के प्रतिभा है ज्ञान है गोल्ड मेडलिस्ट है मिनिस्टर है MP MLA चाहे जी की न हो माने जी भी टैलेंट है सब मन के हमारे मन के SG आदिवासी ब्लॉग कर दिए से हमारे मन उत्थापन करा थी खोजा थी और ये टैलेंट के हमारे आसाम में नहीं बल्कि पूरा भारत में पूरा विश्व में पूरा देश भर में हमने कर आदिवासी हमने कर आसाम से निकला टैलेंट मान के हमारे मन यूट्यूब चैनल के जरिए से देखा खोजा थी सो दादा यूट्यूब हमारे यूट्यूब चैनल कारण अलपमान किबा এটা কৈ দিও বাৰু যেহেতু ফার্স্ট অফ অল মই কম SG আদিবাসী ব্লগক সাবস্ক্রাইব কৰিব বেল আইকন বজাব আৰু সাপোর্ট কৰিব যাতে তেখেতে আৰু আগবাঢ়ি যায় ধুনীয়াকে যেনেকে আজি মোৰ ওচৰলৈ আহিছে আৰু যেনেকে আমাৰ আৰু বহুত টেলেন্টেড ল'ৰা ছোৱালী আছে তেখেতৰ ওচৰলৈ গৈ তেখেতে যাতে আমাক উলিয়াই আনে আৰু তাৰ কাৰণে আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ SG আদিবাসী ব্লগক অহাৰ বাবে ইমানে কৈছোঁ কিন্তু লাষ্টত সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এইটোৱে आरो आलो वीडियो पूछो ना मैं थैंक यू जनाओ ना आज मौके आगे थैंक यू मिला तो मैं बहुत हैप्पी अनुभव करा था सो दादा राहुल के भी हमारे SG आदिवासी ब्लॉग यूट्यूब चैनल दिखे से ढेर सारा प्यार और ढेर सारा मैंने आशीर्वाद देवा थी कि आगे जाके राहुल एक सुंदर आज सेलिब्रेट तो लगाए और भी एक परफेक्ट फुल सेलिब्रेट हो क्या हुआ और हमारे मन के आदिवासी जाट के अगुवाई में रावरे कर भी थोड़ा अवदान जरूर रहो चिंताधारा जाते कि हमेशा हमारे संगे रहो एक विषय और हमारे मन राउर के यूट्यूब चैनल से भी धन्यवाद और व्यक्तिगत हिसाब से भी धन्यवाद बस्ता बस्ता कोटि कोटि धन्यवाद और संगे संगे हमारे मन के जे व्यूअर्स है अपने के प्ले सपोर्ट करा अगुवाई के जाए लेकिन खोजाते हैं सो रावरे मन के सपोर्ट भी जिस प्रकार से हमारे मन के देवाल जाते भरपूर मात्रा में एकदम मैंने प्यार करा था आशीर्वाद देवा था और भी हमारे चैनल के अपने मन के फ्रेंड बन के अपने मन के ग्रुप में शेयर करा सब्सक्राइब करा और हमारे मन भी कोशिश करा थी हमारे मन भी कष्ट करा थी सो ये कष्टटा हमारे लगे नहीं बल्कि पूरा असम के टैलेंट के लगे हमारे आदिवासी जाति के उन्नति के लगे सो इस समय में बात तो बहुत बोले के मन जाते हैं लेकिन बेसी नहीं बोल को रौरे मन के प्यार बरकरार रखा और रौरे मन के आशीर्वाद के हमारे मन के देते रहा SG आदिवासी ब्लॉग हमेशा रौरे मन के लगे अगुवाई के जाई और रौरे मन के स्वार्थ जाइत के स्वार्थ के लगे है काम करके जब सो नेक्स्ट वीडियो देखे लगे और मैं रेडी रहा और नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही और एक नतून टैलेंट के जरिए नतून एक विषय के नतून एक जन के संगे हमें मन बनाबई ओके लगे रेडी